جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ہم دیکھ رہے تھے اسم کو. اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا ہم نے دیکھا، اسم کا واحد مثنیٰ جمع ہونا دیکھا، نکرہ معرفہ مرفوع منصوب و مجرور ہونا ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واحد مذکر، واحد مؤنث، جمع مکسر مذکر اور جمع مکسر مؤنث کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرکت سے پہچانا جاتا ہے. یعنی کہ آخری حرف کی حرکت کے ساتھ ہم پہچان لیتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر کیا حرکت ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے مرفوع منصوب یا مجرور. جبکہ اعراب بالحرف سے کون سی چیزیں پہچانی جاتی ہیں، یعنی کہ مثنیٰ مذکر، مثنیٰ مؤنث، یہ آوازوں کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں. یعنی کہ آخری حرف کی حرکت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس کا اعراب کیا ہے، ان کے حروف ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہے. یعنی کہ آنی اگر آئے گا تو مرفوع اور عینی آئے گا تو منصوب یا مجرور. ٹھیک ہے، جمع سالم مذکر اور کے لیے اونا کی آواز آئے گی تو مرفوع، اونا کی آواز آئے گی تو مرفوع اور اینا کی آواز آئے گی تو منصوب یا مجرور. جمع سالم مؤنث آتن اور آتین سے پہچانے جائیں گے. کوئی اسم ہمارے سامنے آئے گا اور ہم نے اس کی وسعت پہچانی ہوگی، یعنی کہ اس کا پہچانا ہوگا کہ یہ نکیرہ ہے یا معرفہ، تو ہم نے اس کو جو ہے 7 چیزیں اس کی چیک کرنی ہے. ایک، معرف باللام، یعنی کہ کوئی اسم الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھنا کہ وہ معرفہ اسم ہے. پراپر ناؤن، یعنی کہ اس میں علم ہے. اٹ مین، یعنی کہ کسی کا نام ہے تو وہ معرفہ کی اقسام میں آئے گی. کسی اسم کے ساتھ ضمائر اٹیچ ہو کر آگے ہیں، جڑ کر لکھے ہوئے آئے یا الگ سے ضمائر لکھے ہوئے آ جائیں تو وہ بھی ہمارے پاس معرفہ کی اقسام ہے. اس میں موصول اگر آ جاتا ہے وہ بھی معرفہ کی اقسام ہے. اس میں اشارہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ بھی معرفہ کی اقسام ہے. یعنی کہ اشارہ چاہے قریب کا ہو، چاہے دور کا ہو، واحد کا ہو، جمع کا ہو، مثنیٰ کو، کوئی بھی اشارہ ہو تو وہ معرفہ میں آئے گا. مضاف الی المعرفہ یہ ریلیٹ کرے گا، یعنی کہ اس کا بھی میں نے آپ کو اسپیشل یہی بتایا تھا پہلے ابھی انیشل میں کہ کوئی بھی اسم اس کے بعد کوئی نام آپ کو آگے لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو مضاف الی المعرفہ کہہ دینا ہے. انشاءاللہ اگلے 2 یا 3 لیکچرز میں ہم اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، منادا، یعنی کہ کسی بھی اسم سے پہلے آپ کو یا لکھا ہوا مل جائے، یعنی کہ یا کامن حرف ندا ہے تو وہ میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یا لکھا ہوا اسم سے پہلے آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ بھی اسم جو ہے وہ معرفہ ہے. ان دونوں کو ہم انشاءاللہ آگے فردر ڈیٹیل میں پڑھیں گے، باقی ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ضمائر کا چارٹ دیکھا تھا کہ ضمیریں منفصل کون سی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو اکیلی لکھی ہوئی آتی ہیں ضمائر، جو کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، نحنو. ٹھیک ہے، یہ دوبارہ اس لیے میں پڑھ رہی ہوں کہ جن سسٹرز کو ابھی تک یاد نہیں ہوا تو وہ اس کو دوبارہ سے انکلوڈ کر لیں اس میں. اس کے بعد ہم نے ضمیر متصلہ پڑھا جو کہ اٹیچ ہو کر ضمائر آتے ہیں، یعنی کہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کر لکھے ہوئے آتے ہیں. ان کی ہمیشہ شکل جو ہے اعرابی حالت جو ہے وہ منصوب اور مجرور سمجھی جاتی ہے. ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ، نا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے اشارہ دیکھا تھا قریب کے لیے. میں نے آپ کو ایک ہنٹ یاد کرنے کو کہا تھا کہ اگر اشارہ شروع ہو رہا ہو ہا کے ساتھ تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ قریب کا اشارہ ہے. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذیہ، ہاتانی، ہاؤلائی. ٹھیک ہے، بعید کے لیے یعنی کہ دور کے لیے اشارہ ہے ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا. ان دونوں میں قریب اور دور کے اشاروں میں جمع کے صیغے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ قریب کے لیے ہاؤلائی اور دور کے لیے اولائکا. ٹھیک ہے، یہی اشارے استعمال ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم نے دیکھا اس میں موصول کو ہم نے دیکھا کہ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی.
ٹھیک ہے، یہ ہم نے چارٹ یاد کرنے کے لیے کہا تھا، اور انشاءاللہ ہوپس ہو کہ آپ سب نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسم جو ہے اعراب کے حوالے سے دو فردر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، ایک تھا معرب اور ایک تھا مبنی۔ معرب وہ ہوتا ہے جن کی آخری حرکت تبدیل ہو سکے، ٹھیک ہے، ایسے اسما جو ہے وہ 98% ہیں قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ اور مبنی اسما کون سے ہیں؟ کہ وہ اسما جو اعرابی حالتوں میں، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی کہ ان کے آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ سیم رہتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اور جو ضمائر ہیں یہ سب اسی شکل میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن الذی ہے تو الذی ہی استعمال ہوگا، اللہ یعنی کہ کوئی اور حرکت نہیں اس کے اوپر آ سکتی۔ تو ہاذا ہے تو ہاذا ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، ہادی ہی مونت کے لیے اگر آیا تو حاضی ہی استعمال ہوگا، یعنی کہ کبھی بھی اگر یہ مرفوع ہم نے اس کو بنانا ہو تو اس کے اوپر پیش نہیں ڈال سکتے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کو ہم کوئی اور حرکت دے سکتے ہیں، جیسے یہ ہیں ویسے ہی رہیں گے، وہ اسما کہلاتے ہیں مبنی اسما۔ اور معرب اسما کیا ہیں؟ کہ جن کی آخری حرف کی حرکتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ پھر معرب کو دو فردر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک تھا منصرف اور دوسرا تھا غیر منصرف۔ منصرف اسما کون سے تھے؟ کہ جن کی اعراب بھی حالتیں، یعنی کہ تینوں حالتیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، یعنی کہ مرفوع تب ہوگا جب آخری حرف کے اوپر پیش یا دو پیش ہوگی، ٹھیک ہے، اور منصوب تب ہوگا جب آخری حرف کے اوپر زبر یا دو زبر ہوگی، مجرور تب ہوگا جب آخری حرف کے اوپر زیر یا دو زیر ہوگی، یعنی کہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں تینوں شکلیں اختیار کرے گا، اور یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے منصرف والا، ٹھیک ہے۔ ہم نے جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس کیے تھے وہ سب منصرف کے حوالے سے تھے۔ ابھی نام ہم نے اس کا پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے، البتہ ہم نے جتنا بھی ابھی تک اسماء کے بارے میں پڑھا وہ سب منصرف میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمن ہے، مسلمن ہے، مسلمین ہے، یا مسلمانی، یعنی کہ مثنیٰ کا صیغہ آ گیا، مرفوع میں مسلمینی آ گیا، اور پھر مسلمون اور مسلمین یعنی کہ جمع کے صیغے بھی آ گئے، یہ سب منصرف کی علامتیں تھی، ٹھیک ہے، یہ سب منصرف اسماء میں آتا ہے۔ غیر منصرف اسماء کون سے ہیں؟ وہ اسماء جو اعراب کی دو حالتوں کو اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہمیں یا تو پیش کے ساتھ زبر کے ساتھ ملیں گے۔ ڈیٹیل میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ جو معرب منصرف اسما ہے تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ مرفوع تب ہوگا جب آخری حرف کے اوپر پیش، یعنی کہ جیسے یہ مسلمن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو یہ مرفوع ہو گیا، یہ مسلمن یہ منصوب ہو گیا، یہ مسلمن یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یعنی کہ آخری حرف کی حرکت دیکھ کر آپ نے جو اسماء کے اعراب پہچانے، یعنی کہ چاہے وہ مثنیٰ کے صیغے تھے چاہے وہ جمع کے صیغے تھے، یعنی کہ ان کی اعرابی حالتیں تبدیل ہوئی ہیں، ان میں یا تو علامات چینج ہوئی ہیں یا پھر ان میں آنی یا یعنی کہ آوازیں وغیرہ چینج ہوئی ہیں، تو وہ سب منصرف اسماء میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ غیر منصرف اسماء کہ یہ اسماء جو ہے یہ کبھی تنوین قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ اسماء کبھی تنوین ایکسپٹ نہیں کرتے، مطلب کہ ان کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، اور یہ اسماء زیر قبول نہیں کرتے، یعنی کہ جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ یہ اعراب کی دو شکلوں میں ہمیں نظر آئے گا، یعنی کہ حرف کے آخری حرف کے اوپر یا پیش نظر آئے گی یا زبر نظر آئے گی، زیر نہیں ملے گی، لیکن جب ہم اس اسم کے ساتھ الف لام داخل کریں گے یا لگا دیں گے تو مضاف بن کر آئیں گے تو یہ زیر قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ ایسا ہوگا کہ زیر قبول نہیں کریں گے، لیکن کبھی کبھی کنڈیشن ایسی ہوگی کہ ہم کسی وجہ سے کسی سبب کے باعث وہ زیر قبول کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تب انشاءاللہ آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی، ابھی صرف اتنا سمجھنا ہے کہ وہ اسما یعنی کہ ہمیں وہ اس پہ ہمیں تنوین نظر نہیں آئے گی اور وہ زیر قبول نہیں کرے گی، ابھی صرف یہ دو پوائنٹ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے، باقی یہ ہم جب ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے تو پھر اس کو اور مزید دیکھیں گے۔ یہ اسماء منصوب اور مجرور حالت میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی دو حالتیں آتی ہیں، ایک تو پیش کے ساتھ اور دوسری زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو غیر منصرف اسماء میں ہم نے ایک چارٹ یاد کرنے کی بات کی تھی کہ غیر عرب انبیاء کے نام، ٹھیک ہے، انبیاء کے نام آپ نے جو ہے وہ غیر منصرف میں آتے ہیں، جیسے ابراہیم جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور کافی بار آیا ہے، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ،
यानी कि ये मजरूर हालत में इब्राहिमी की तरह नहीं मिलेगा, हमेशा आपको ये ज़बर के साथ ही मिलेगा। ठीक है? वो हमें फिर आगे जब हम डिटेल देखेंगे, इन सारी चीज़ों के आगे बढ़ते जाएँगे तो ये और पॉइंट अच्छे से समझ आएँगे। अभी सिर्फ़ इतना समझना है कि इसका एराब जो है वो हमें सेम मिलेगा, यानी कि मंसूब और मजरूर का एराब हमें देखने में सेम नज़र आ रहा है। बाद में हम पहचान पाएँगे, जब और चीज़ें पढ़ेंगे तो पहचान पाएँगे कि कब ये मजरूर और कब ये मंसूब है। ठीक है? फरिश्तों के नाम जिब्राईलु, जिब्राईला और जिब्राईला। ता मरबूता पर ख़त्म होने वाले मर्दों के नाम, ठीक है? वो नाम जो गोल ता पर ख़त्म हो रहे हैं, वो भी आपको गैर मुनसरिफ नज़र आएँगे, यानी कि उसपे भी आपको ज़ेर नहीं मिलेगी। अलिफ नून पर ख़त्म होने वाले मर्दों के नाम, ठीक है? मुल्कों, शहरों के नाम, औरतों के नाम, दीगर मुतफ़र्रिक़ नाम, इस्म तफ़दील के सिगा, इस्म मुबालिग़ा, रंगों के नाम, अलिफ ममदूदा पर ख़त्म होने वाली जमा मुकस्सर मुफ़ाइल के वज़न पर, ठीक है? इसमें से ज़्यादा आपका जो वास्ता पड़ेगा वो है अलिफ ममदूदा पर ख़त्म होने वाली जमा मुकस्सर, ठीक है? और जमा मुकस्सर मफ़ाइलु के वज़न पर। और इसमें औरतों के नाम, जब भी औरतों के नाम आएँगे ना कोई भी कुरान पाक में, तो आप गौर करिएगा कि वो आपको एक हरकत के साथ मिलेंगे, उसके ऊपर तनवीन नहीं मिलेगी। और दूसरे नंबर पे वो कभी भी वो जो है मजरूर हालत में नज़र नहीं, यानी कि आपको ज़ेर के साथ नज़र नहीं आएगा। हालत तो उसकी मजरूर हम कह सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़ेर की हरकत के साथ नहीं मिलेगा। जैसे ज़ैनबु, ज़ैनबा, ज़ैनबा इस तरह से इस्तेमाल होगा, ठीक है? ये अहम है। और आपके पास दीगर मुतफ़र्रिक़ अस्मा जो मैंने आपको बताया था कि जहन्नमु, फ़िरऔनु, याजूजु व माजूजु, ये सारे जो है ना, ये आपने याद करने हैं। और अंबिया के नाम यानी कि गैर अरब अंबिया के नाम, इसमें से जो आपने अगली स्लाइड मैंने इसके बाद जो आपको दी थी कि आपने वो मबनी अंबिया के नाम और जो दो पेश हरकत के साथ आते थे वो आपने याद कर लेने, बाकी उनके अलावा जितने भी अंबिया के नाम होंगे वो सब गैर मुनसरिफ में आएँगे। ठीक है? तो अभी कोई बात नहीं, अगर ये टॉपिक थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा हो या ट्रिकी लग रहा हो तो आपने इसको एज़ इट इज़ बस सुन लें, ठीक है? आगे इंशाल्लाह इन्हीं की प्रैक्टिस आनी है, तो फिर ये बहुत अच्छे से याद हो जाएँगे। जैसे इस्म आपने अच्छे से कवर कर लिया ना इतने दिनों में, तो ये भी इंशाल्लाह आप कर लेंगी, ठीक है? अभी सिर्फ सुन लें और आगे चलते हैं फिर। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मुरक्कब। अभी तक हमने पढ़ा था मुफ़रद, मुफ़रद कहते हैं वाहिद को। ठीक है? मुफ़रद मुफ़रद कहते हैं एक कलीमा को। वाहिद मतलब वो वाला वाहिद नहीं कि जैसे हम पढ़ते हैं वाहिद, मुसन्ना और जमा। वाहिद मीन 1, मुसन्ना मीन 2, जमा मीन 3। ये वाहिद, मुसन्ना और जमा, ये तीनों जो है ये मुफ़रद हैं। मुफ़रद का क्या मतलब हम यहाँ पर लेंगे? मुफ़रद का ये मतलब लेंगे कि एक सिंगल कलीमा, ठीक है? एक सिंगल कलीमा, मुफ़रद मीन एक सिंगल कलीमा। और मुरक्कब का क्या मतलब है कि 2 कलिमात को मिलाकर एक चीज़ बनाई जाए, यानी कि 2 कलिमात को जब तक हम ना लिखें, तो हमें बात समझना है, यानी कि एक लफ्ज़ फिर 2 लफ्ज़। अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं? मुफ़रद का क्या मतलब यहाँ पर लेंगे कि एक लफ्ज़, एक कलिमा। और मुरक्कब का क्या मतलब लेंगे? यानी कि एक से ज़्यादा कलिमात। ठीक है? मुफ़रद मीन एक कलिमा और मुरक्कब मीन एक से ज़्यादा कलिमात। 2 या 2 से ज़ायद अल्फ़ाज़ के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। ये समझ आ गई आपको बात? अब यहाँ पर मुरक्कब मुसन्ना का मतलब क्या है कि 2 चीज़ें, जमा का मतलब क्या है 2 से ज़्यादा चीज़ें। और यहाँ पर हमने क्या मतलब इसका लेना है मुरक्कब का कि जो मुसन्ना का सीगा है ना, वो भी मुफ़रद में आता है। यानी कि वो भी एक ही कलीमा है, जैसे मुस्लिमानी, एक कलीमा है ना, सिंगल कलीमा है। चाहे वो 2 लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कलीमा एक ही इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर मुरक्कब से हमने क्या मुराद लेना है कि 2 अल्फ़ाज़ यानी कि 2 कलिमात, वो 2 कलिमात अब हम आगे देखेंगे कि 2-2 कलिमात को हम कैसे एनालाइज़ करेंगे। मैंने आपको कहा था ना कि पहले हमने देखा है कि एक-एक कलीमे के बारे में हमने पढ़ा है कि एक कलीमा इस्म है और ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, मारिफ़ा, नकीरा, फिर इराबी हालत उसकी हमने देखी, मरफ़ू, मंसूब या मजरूर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले स्टेप पे आ गए हैं जिसमें हम 2 कलिमात इकट्ठे करना सीखेंगे कि 2 कलिमात को इकट्ठा करके क्या
किया जा सकता है। यानी कि अब जैसे हमने पहले वोकैबुलरी जमा करते हैं किसी भी लैंग्वेज के हवाले से, और फिर हम 2-2 या 3-3 लफ्ज़ पढ़ते हैं, फिर हम एक जुमला बनाते हैं, ठीक है? अब हम वोकैबुलरी इकट्ठी कर चुके हैं इस्म के बारे में, इस्म हमें पता चल गया, अलग-अलग से हमें पहचानने आ गए अस्मा। अब हमने उन अस्मा में यानी कि एक इस्म से हमने 2 इस्म पर आ गए हैं कि 2 अस्मा जमा करने से उसका मतलब उसका क्या बनता है, ठीक है? तो अभी हम जो है अगर हम बात करेंगे मुसन्ना इस्म की, यानी कि इस्म अगर मुसन्ना है और वो एक कलिमा पे बेस करता है यानी कि मुस्लिमानी, तो वो हम कहेंगे कि ये मुफ़रद में आता है। यानी कि ये वाला मुफ़रद जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, मुफ़रद एक कलिमा, मुरक्कब 2 कलिमात यानी कि 2 अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। होप सो कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? मुरक्कब की फर्दर 2 टाइप्स हैं, मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कबे ताम को आम तौर पर हम जुमला भी कहते हैं, यानी कि वो मुरक्कब जिसके 2 अल्फाज के मिलने से बात मुकम्मल हो जाए, ठीक है? अरेबिक बहुत वास्ट लैंग्वेज है, उसमें 2 लफ्ज़ों में भी बात मुकम्मल हो जाती है, ठीक है? और मुरक्कबे नाकिस क्या है कि जिसमें 2 लफ्ज़ों के मिलने से कोई चीज़ तो बन जाए लेकिन बात समझ में ना आए। यानी कि नाकिस कोई नुक्स रह जाए थोड़ा-सा ना, कोई उसमें उसमें कोई कमी रह जाए कि अभी बात समझ नहीं आ रही। ठीक है? जैसे आप थोड़ा-सा चलिए आगे पढ़ेंगे तो फिर ये और डिटेल से समझ आएगी। बस अभी ये नाम देख लें कि मुरक्कबे ताम है जुमला, इसको जुमला भी कहते हैं, यानी कि ताम मीन कंप्लीट, मुकम्मल। ठीक है? तो ये 2 लफ्ज़ों से एक मुकम्मल बात समझ आ जाए, 2 लफ्ज़ों के मिलने से एक मुकम्मल बात समझ आ जाए। मुरक्कब मीन 2 अल्फ़ाज़ का मजमुआ है, 2 या 2 से ज़ायद अल्फ़ाज़ का मजमुआ, यानी कि एक लफ्ज़ से बात समझ ना आए, 2 लफ्ज़ों से या 2 से ज़ायद अल्फ़ाज़ से बात समझ आ जाए, तो वो हमें क्या कहलाएगा? जुमला कहलाएगा। और मुरक्कब नाकिस क्या होगा कि जिसके 2 अल्फ़ाज़ या 2 से ज़ायद अल्फ़ाज़ मिलाने से भी हमें बात समझ ना आए, तो वो क्या होगा? मुरक्कब नाकिस होगा। और फिर इसके मुरक्कब ताम के आगे 2 टाइप्स हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जैसे आप सबको मालूम है कि हम जुमला जो है इस्मिया से मुतल्लिक है, यानी कि हमने अभी सिर्फ़ इस्म पढ़ा है, तो अभी हम फ़र्दर इसको देखेंगे जुमला इस्मिया को, ठीक है? फ़ेल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसको हम बहुत बाद में अभी देखेंगे, ठीक है? जुमला इस्मिया देखेंगे सबसे पहले, इस्म हम पढ़ चुके हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमलों की तरफ जा रहे हैं जिससे हमें बात समझ आने लगे, ठीक है? तो ये इस्मिया से रिलेटेड। अब ये मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे इज़ाफ़ी और मुरक्कबे अतफ़ी, ये अतफ़ी भी हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ़ जो है ना ये 4 मुरक्कबात देखेंगे इनिशियल में, और ये भी इस्म से रिलेटेड है, और तरीकाकार हमारा कुछ ये होगा, आज हम इंशाअल्लाह जुमला इस्मिया को देखेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम मुरक्कबे नाकिस पे आ जाएँगे, मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे इशारी एक-एक करके हम ये देखेंगे, ठीक है? इन सबको देख लेने के बाद हम जुमला फ़ेलिया के ऊपर आएँगे, ठीक है? क्योंकि अभी हमने फ़ेल का कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम सिर्फ़ पहले इस्म को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फ़ेल की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं जुमला इस्मिया को, ठीक है? मुरक्कबे ताम सेंटेंस, जुमला, इसको मुरक्कबे ताम को क्या आम उर्फ़े ज़ुबान में हम क्या कहते हैं कि जुमला भी कहते हैं, यानी कि एक मुकम्मल सेंटेंस, एक मुकम्मल बात। जुमला जो मुकम्मल माना दे, जिससे बात पूरी समझ आ जाए, जुमला या मुरक्कबे ताम कहलाता है, यानी कि उसका नाम जुमला भी रख सकते हैं हम उसको मुरक्कबे ताम भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम, बस नाम मुख्तलिफ हैं, ठीक है? तो जुमले की फर्दर 2 इक़साम है, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। जैसे हमने बात की कि हमने सिर्फ़ इस्म पढ़ा है, तो हम सिर्फ़ अभी इस्मिया जुमलों को देखेंगे, फ़ेल अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको बहुत बाद में देखेंगे। पहले फ़ेल पढ़ेंगे, उसके बाद फ़ेल के जुमले देखेंगे। तो इस्म जो जुमला इस्म से शुरू हो रहा हो, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान से आप लोग पहचान लेते हैं कि ये इस्म है। तो अगर ऐसे कोई आपको अस्मा मिलें जो 2 अस्मा इकट्ठे आ रहे हों या 2 या 2 से ज़ायद अस्मा इकट्ठे आ रहे होंगे, तो वो आप उनको जुमला बना सकती हैं, और आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि हम उनको जुमले की तरह किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है? तो आगे चलते हैं, जैसे जुमला इस्मिया के 2 बुनियादी जुज़ होते हैं, ठीक है? 2 बुनियादी पार्ट होते हैं। एक का नाम है मुब्तदा, ये नाम आपको थोड़ा-सा अभी अजीब लगेगा क्योंकि बस नाम है ये मुब्तदा। मुब्तदा जिस इस्म के जुमले से
इब्तिदा होती है वो इसम मुब्तदा कहलाता है। यानी कि जो 2 अस्मा आपको कुरान पाक में या कहीं भी 2 अस्मा आपको इकट्ठे एक साथ नज़र आ रहे हैं, तो पहले इसम को आपने कहना है मुब्तदा, जिससे इब्तिदा हो रही हो, और दूसरे इसम को आपने खबर कहना है। ये सिर्फ़ इनिशियल अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? जिससे आपको ये समझ आ जाए। पहले इसम को क्या कहना है? मुब्तदा, जिस इसम से जुमले की इब्तिदा होती है, और मुब्तदा से मुताल्लिक जो बात बयान की जाती है वो खबर कहलाती है। ठीक है? अभी ये सिर्फ़ पॉइंट नोट कर लें, आगे इंशाल्लाह आज की क्लास जब तक खत्म होगी तो इंशाल्लाह ये पॉइंट आपको समझ आ जाएँगे। तो मुब्तदा क्या होगा? यानी कि हमने कहा कि मुब्तदा एक इसम होगा, ठीक है? इसम पहचानने के बाद अब देखना है कि वो उसकी इराबी हालत क्या है? वो वुसअत के हिसाब से क्या है, वो जिन्स के हिसाब से क्या है, वो अदद के हिसाब से क्या है। जैसे ये आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पहले सारे, कि इसम है तो ये हमें इराबी हालत इसकी मरफ़ू नज़र आ रही है, उसका जो स्टेटस है वो हमें मरफ़ू नज़र आया है, जो उसकी वुसअत है यानी कि मारिफ़ा और नकरा में ये मारिफ़ा है, जिन्स उसकी क्या है, अदद क्या है, ये चारों चीज़ें आप देख रहे हैं, ठीक है? अब कोई भी इसम आपके पास कुरान पाक में आपके सामने आ गया, तो आपने ये चारों चीज़ें पहले एनालाइज़ कर लेनी है। अगर वो चारों चीज़ें ये वाली होंगी, यानी कि ये मुब्तदा होने की शराइत हैं, ठीक है? ये मुब्तदा होने की कंडीशन है। अगर वो चारों चीज़ें ये वाली होंगी, तो आपने कहना है कि ये मुब्तदा है, यानी कि ये मुब्तदा बन सकता है। यानी कि उसका स्टेटस क्या हो कि वो मरफ़ू हो, यानी कि मुब्तदा होने के लिए ज़रूरी है कि इसम मरफ़ू हालत में हो। मुब्तदा होने के लिए ज़रूरी है कि इसम मारिफ़ा हो। मुब्तदा होने के लिए ज़रूरी है कि वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हालतों में हो सकता है, यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये उसका मरफ़ू होना और उसका मारिफ़ा होना 2 कंडीशन अहम है। ठीक है? मुब्तदा होने के लिए ज़रूरी है कि वो वाहिद, मुसन्ना और जमा यानी कि तीनों हालतों में हो सकता है, एक्सेप्शन जमा मुकस्सर यानी कि जमा मुकस्सर के अलावा वो तीनों हालतों में हो सकता है। अभी ये वाला पॉइंट भी अगर नहीं समझ आया जमा मुकस्सर वाला तो इसको भी छोड़ दें, यानी कि इसम जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस भी हो सकता है, वाहिद मुसन्ना जमा भी हो सकता है, लेकिन वो मंसूब या मजरूर नहीं होगा और वो नकीरा नहीं होगा। यानी कि मुब्तदा होने के लिए इसम का मरफ़ू होना और मारिफ़ा होना अहम कंडीशन है। ये 2 पॉइंट आपने अपने याद रखने, क्योंकि ये तो होंगे ही ना, ये तो किसी न किसी हालत में ज़रूर होगा ही। मरफ़ू और मारिफ़ा 2 पॉइंट आपने अपने ज़हन में अच्छी तरह से बिठाने हैं मुब्तदा के लिए। अब दूसरा इसम जो इस इसम के बाद यानी कि मुब्तदा के बाद जो अगला इसम होगा वो होगी खबर। अब खबर को देखना है, खबर भी हमें हालते रफ़ा यानी कि मरफ़ू ही मिलनी चाहिए। अब देखिए दोनों की ये चीज़ें सेम है। अगर खबर आपको मंसूब या मजरूर वहाँ इसम आ रहा हो तो आप उसको खबर नहीं बना सकती, ठीक है? आपने कोई ऐसे अस्मा ढूँढने हैं जो 2 इकट्ठे होंगे और फिर ऐसे अस्मा ढूँढने हैं जो दोनों मरफ़ू हालत में होंगे। यानी कि मुब्तदा होने के लिए भी ज़रूरी है कि वो मरफ़ू हालत हो, खबर होने के लिए भी ज़रूरी है कि वो मरफ़ू हालत हो। मारिफ़ा हो मुब्तदा के लिए और नकीरा हो खबर के लिए, अमूमन नकीरा यानी कि ये हम कहीं-कहीं पे मारिफ़ा आएगा, बहुत कहीं-कहीं, लेकिन आम तौर पर इसम खबर की हालत में नकीरा होगा, यानी कि वो नकीरा हालत होगी, उसमें इसमें इशारा, इसमें मौसूल और वो वगैरह यानी कि इस तरह की चीज़ें नहीं आएँगी, ज़मायर वगैरह इसमें खबर में नहीं आएँगे आम तौर पर। वो अभी बहुत सारी मिसालें हैं नकरा इस्म के साथ, ठीक है? खबर की और मारती जाऊँगी। बाकी जिन्स के लिए वही कंडीशन है मुज़क्कर मुअन्नस, वो तो ऑब्वियसली या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, वाहिद, मुसन्ना या जमा ये तीनों में से कुछ होगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, एक मिसाल देखते हैं फिर उससे आपको समझ आएगी। अब ये 2 अस्मा हमें इकट्ठे मिल रहे हैं, अल्लाहु खालिकुन, ठीक है? अल्लाहु जैसे हमें मालूम है कि इसमें अलम है, नाम है, मारिफ़ा हो गया। अब इसकी इराबी हालत क्या है? ये मरफ़ू हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? और ये वाहिद है। अब मैंने आपको कहा कि ये या वाहिद होगा या मुसन्ना होगा, जमा होगा, इस पे तो हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि मुब्तदा होने के लिए हमें 2 चीज़ें फ़ोकस करनी है। एक है कि इसका इराब क्या है, दूसरा ये कि इसकी वुसअत क्या है, यानी कि इसका इराब मरफ़ू होना ज़रूरी है और वुसअत में ये मारिफ़ा होना ज़रूरी है। अब इराब देखें, पेश है, मरफ़ू है, ठीक है? इराब हो गया कि एक कंडीशन पूरी हो गई मरफ़ू, और दूसरे कंडीशन थी कि इसकी वुसअत क्या है, यानी कि ये नकीरा है या मारिफ़ा है, या इसमें अलम है, जैसे आपको मालूम है कि इसमें अलम जो है वो मारिफ़ा में आता है। तो अब ये मुब्तदा बन सकता है ना? इसका ये स्टेटस मुब्तदा बन सकता है, तो हमने इसको मुब्तदा लिख लिया। अब खालिकुन खबर के लिए भी ज़रूरी था कि वो इस्म हमें मरफ़ू नज़र आए,
تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، اسم پیش کے ساتھ، دو پیش کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اٹ مین کہ یہ اسم بھی مرفوع ہے۔ اور اس کے لیے خبر کے لیے ہم نے دیکھا کہ عموماً خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو تنوین کے ساتھ ملے گی، یعنی کہ نکرہ ملے گی، الف لام داخل نہیں ہوگا، وہ اس میں علم نہیں ہو سکتا، اس میں موصولہ نہیں ہو سکتا، اس میں اشارہ نہیں ہو سکتا، کوئی ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو خالق نکرہ مل رہا ہے، یعنی کہ یہ 7 کنڈیشنز میں سے کوئی بھی کنڈیشن اس پہ فلفل نہیں ہو رہی، تو اٹ مین کہ یہ آپ کو نکرہ اسم مل رہا ہے۔ تو اللہ معرفہ اسم اور مرفوع اسم، اس کو ہم نے مبتدا کی جگہ پر رکھ لیا، اور یہ اللہ کی خبر ہے، یعنی کہ مبتدا کی خبر ہے۔ خبر کیا ہے کہ وہ خالقن پیدا کرنے والا ہے۔ خالق کا مطلب تو آئی تھنک سو کہ سب کو معلوم ہوگا کہ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ خالقن، اللہ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا ترجمہ تو آ گیا اللہ، خالقن پیدا کرنے والا، یہ ہے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو یا دو سے زائد کلمات کو ملانے سے ایک جملہ بن جاتا ہے کے لیے جیسے انگلش میں یا اردو میں تو ہم کوئی ٹرم استعمال کرتے ہیں، لیکن عربک میں کوئی ٹرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دو الفاظ لکھ دینے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مبتدا بن رہا ہے۔ جب بھی کوئی اسم مبتدا اور خبر کی ان کنڈیشنز کو فالو کر رہا ہوگا تو اس میں ہے کا ترجمہ ہم نے آٹومیٹک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ مرفوع، یعنی کہ یہ مبتدا ہونے کی پہلی نشانی پر پوری اتر رہا ہے۔ دوسری نشانی کیا تھی کہ وہ معرفہ ہو، تو یہ معرفہ بھی ہے۔ خالق مرفوع خبر ہونے کی پہلی کنڈیشن پوری کر رہا ہے، دوسری کنڈیشن کیا تھی کہ وہ نکرہ ہو، وہ بھی پوری کر رہا ہے۔ اب یہ دونوں کنڈیشن پوری ہو جانے کی وجہ سے اللہ پلس خالقون، یعنی کہ دو الفاظ کا مرکب کر لیں، دو الفاظ کا مجموعہ کریں تو ترجمہ ہم کریں گے اللہ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اکیلے کے لیے لیتے تو اس کا ترجمہ کریں گے اللہ، اور خالق ان کا ترجمہ کریں گے پیدا کرنے والا۔ لیکن جب یہ دونوں ہمیں ایک ساتھ لکھے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ ساری کنڈیشنز پہ فلفل ہو رہے ہوں گے تو اس کے ترجمے میں ہم آٹومیٹک ہے کا مفہوم ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جملہ کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 7 کنڈیشنز آپ نے دیکھنی ہے کہ معرفہ ہونے کی، کہ اللہ کے اندر یہ یعنی کہ جو مبتدا ہے اس کے اندر ان 7 میں سے کوئی کنڈیشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ایک ہم اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، انتم مسلمون۔ اب یہاں پر دیکھیں انتم جو ہے جیسے سب کو معلوم ہے کہ یہ ضمائر منفصلہ ہے، یعنی کہ اٹیچ ضمائر یا ڈی اٹیچ ضمائر ہیں، ضمائر منفصلہ ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہم نے ضمائر یعنی کہ ان 7 کنڈیشنز میں سے یہ ضمائر پہ فلفل ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمیں یہ، اور آپ کو یاد ہے کہ ضمائر منفصلہ ہم نے پڑھے تھے کہ وہ مرفوع ہوتے ہیں ہمیشہ، اعرابی حالت ان کی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، یعنی کہ بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی کہ اس کی میم ہمیشہ ساکن ہی رہے گی، انتم ہی لکھا جائے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبنی اسما ہوتے ہیں، ان کی حالتیں منصوب مجرور اور منصوب ہوتی ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان پہ کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو دوسری کنڈیشن ہے یعنی کہ معرفہ ہونا وہ ہمیں مل رہا ہے، تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ مرفوع استعمال ہوا ہے یہاں پر، یعنی کہ اس کی ظاہری طور پر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، لیکن جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر منفصلہ جو ہے وہ ہمیشہ ان کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، ضمائر منفصلہ ہمیشہ اعرابی طور پر مرفوع ہوتے ہیں، تو یہ اسم مرفوع ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ اسم جو ہے وہ معرفہ بھی ہے، تو یہ کیا مبتدا بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہی 2 چیزیں ہمیں چاہیے کہ مبتدا ہونے کے لیے، تو یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اب آگے اگلا اسم دیتے ہیں، یہ بھی اسم ہے، ہم نے کہا تھا کہ اونا کی آواز پر کوئی اسم ختم ہو اور شروع نہ ہو یا اور تا کے ساتھ تو ہم اس کو اسم کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسم ہے۔ اب اسم دیکھ لیں کہ کس حالت میں ہے، اسم ہمیں اونا کی آواز میں مل رہا ہے، تو جمع کا صیغہ ہم اعرابی حالت اس کی کیسے پہچانتے ہیں کہ وہ مرفوع منصوب یا مجرور اونا ہے نا، تو اٹ مین کہ یہ یہاں پر اب ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، مرفوع نظر آ رہا ہے۔ خبر ہم نے کہا تھا کہ مرفوع ہونا ضروری ہے خبر کا، اور خبر کا نکرہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نہ تو کوئی الف لام داخل ہوا ہے، نہ یہ اس میں علم ہے، نہ یہ ضمائر اس کے ساتھ لگے ہیں، نہ یہ اس میں اشارہ، نہ اس میں موصول ہے، نہ منادہ، نہ مضاف للمعرفہ، یعنی کہ یہ معرفہ میں سے کسی کیٹیگری پہ فٹ نہیں ہو رہا، تو اٹ مین کہ یہ نکرہ اسم ہے، یعنی کہ یہ نکرہ اسم ہے۔
تو यहाँ पर अंतुम मुस्लिमून, अंतुम जो है आगे भी देख लेते हैं कि मरफू और मारफा तो हमने देख लिया। क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो हमने जैसे ज़माइर का चार्ट याद किया तो उससे हमें पता चल रहा है कि ये मुज़क्कर है। ठीक है? ये जमा का सीगा है मुज़क्कर का, तो इसका तर्जुमा होगा तुम सब। ठीक है? अब जमा में हाज़िर का सीगा था, अंतुम हाज़िर का सीगा था, हुम था गायब का सीगा। तो ये हाज़िर का सीगा यानी कि आप सब, आप सब। अब ये हाज़िर मीन कि आप जो हमारे सामने हैं, ठीक है? गायब होते तो वो का तर्जुमा हम करते हैं या उनका तर्जुमा करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आप सब या तुम सब। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना जमा का सीगा है, मुसलमान हो, तुम सब मुसलमान हो, ठीक है? तुम सब मुसलमान हो। ये इन 2 अल्फ़ाज़ अगर ये 2 अल्फ़ाज़ों का मुरक्कब आ जाएगा हमारे पास तो ये एक मुकम्मल बात बना रहे हैं। वो क्या बात हो रही है कि तुम सब मुसलमान हो, कि आप सब लोग मुसलमान हैं। अब ये मुज़क्कर यानी कि बात हो रही है। तो भी मुज़क्कर का सीगा है और मुस्लिमूना भी देखिए मुज़क्कर का सीगा है जमा की हालत में। ये भी जमा, ये भी जमा, यानी कि इसका ये जमा होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी था कि मरफ़ू इस्म हो और ये वाला मुब्तदा होने के लिए मारिफ़ा का होना ज़रूरी था, ख़बर के लिए मरफ़ू इस्म और नकीरा का होना ज़रूरी था। तो फिर जब इसका तर्जुमा करेंगे क्या होगा कि तुम सब मुसलमान